Assalamu alaikum. Hello and welcome to this live session of English class. I am Muhammad Imdadur Rahman, Assistant Professor and Head of English Department, Bangladesh Navy College, Chittagong. Dear students, you have already participated in a class on grammar that I have told you that it is the advanced grammar part, that is the uses of modifier. In our last class, I have shown you some uses of modifiers, and also I have told you about the definitions and how can you solve the grammatical problem of modifiers. In today's class, it will be a continuation of our previous class, and I will basically discuss on especially on 8 uses of modifiers which are very important for HSC exam. So today's class will be very much on the uses of modifiers, and I will concentrate on the importance of HSC exam students or HSC examinees. You all know that there is a fear about this grammar point, that is the uses of modifiers. তোমরা সবাই জানো এই মডিফায়ার পয়েন্টটা নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কিছু ভীতি কাজ করে, বিশেষ করে যারা এবছরের HSC পরীক্ষা দিতে যাচ্ছ তোমরা আরও বেশি করে জানো যে কিভাবে মডিফায়ার তোমাদের জন্য ভীতিকর হয়ে থাকে। I want to assure you that, or I want to tell you that this part is not very difficult if you concentrate on 15 to 16 rules. So out of 15 to 16 rules, you will have to answer only 10 points, and you all know that this passage or this grammatical point will come as a passage. So today in our lecture, or in my lecture, what I will try to do, I will at first do some isolated sentences and show 8 uses of modifiers rules, and then in passage pattern I'll tell you to do that part, and I am calling it a practice session. So dear students, let's start. I hope it's already time. So this is the slide of myself. I have told you about myself. I am Imdadur Rahman, Assistant Professor and Head of English Department, Bangladesh Navy College, Chittagong. So modifier part 2. This is our topic, use of modifiers. And I again tell you that this is the continuation of our previous lecture. So what will be the learning outcome? Knowing the common rules of modifiers. Here we will know about the common rules of modifiers. আমরা মডিফায়ারের কিছু কমন রুল সম্পর্কে জানবো। আমি একটু আগে বলেছি আজকের ক্লাসে আমরা 8টা রুলস নিয়ে আলোচনা করব। And then using the rules in sentences. And then I will try to show you how we can use the modifying rules in sentences. Let's have a recap of the previous lecture. So you can see that a modifier is an additional word. আমরা প্রথম লাইন থেকে দেখতে পাচ্ছি, this is the recap of our previous lecture. Modifier is an additional word. একটা বাড়তি শব্দ আমরা যোগ করব, অতিরিক্ত একটি শব্দ যোগ করব, or element অথবা একটা উপাদান আমরা যোগ করব in phrase structure or clause structure. So this is very important. What we will add additional word
উইথ দ্য এক্সিস্টিং সেন্টেন্স, আমরা যেই সেন্টেন্সটি আছে তার সাথে একটি অতিরিক্ত শব্দ যোগ করব ফ্রেজ স্ট্রাকচারে অথবা ক্লজ স্ট্রাকচারে। সো হোয়াট ইজ দেয়ার ইজ আ ডিফারেন্স বিটুইন ক্লজ অ্যান্ড ফ্রেজ, ইউ নো দ্যাট। এ ক্লজ ডাজ হ্যাভ এ সাবজেক্ট অর অবজেক্ট সিস্টেম্যাটিক্যালি, একটা ক্লজের সাবজেক্ট থাকবে, অবজেক্ট থাকবে ক্লজ স্ট্রাকচারে অথবা ক্লজে। when he went there, this is a clause. when he went there, this is a clause. এখানে দেখো he আছে, went আছে, সাবজেক্ট আছে, ভার্ব আছে, there object আছে। অথবা when he went to the market, to the market, this is the extension. So what is phrase? Phrase doesn't contain a subject or an object systematically. সিস্টেম্যাটিক্যালি একটা সাবজেক্ট বা অবজেক্ট ফ্রেজে থাকে না। বিকজ অফ হিজ পোভার্টি, বিকজ অফ হিজ পোভার্টি, এইখানে খেয়াল করো, এটা যদি আমরা একটা ফ্রেজ ধরি বা ফ্রেজ বলি, এখানে কিন্তু সিস্টেম্যাটিক্যালি সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট নেই। এনিওয়ে, আওয়ার টপিক ইজ মডিফায়ার। সো হোয়াট ইজ মডিফায়ার? উই উইল ইউজ অ্যান এডিশনাল ওয়ার্ড, আমরা একটা অতিরিক্ত শব্দ যোগ করব এক্সিস্টিং সেন্টেন্সে, সেটা হতে পারে ফ্রেজ স্ট্রাকচারে অথবা ক্লজ স্ট্রাকচারে, অথবা একটা শব্দও হতে পারে, একটা পার্টসপিসও হতে পারে। ইট মডিফাইস অর চেঞ্জেস দ্য মিনিং অফ অ্যানাদার এলিমেন্ট ইন দ্য স্ট্রাকচার। এখন শব্দটা যোগ করার পরে পুরো সেন্টেন্সটি মডিফাইড হবে, অর্থাৎ অর্থের পরিবর্তন হবে, অর্থের পরিবর্তন হবে, অথবা অর্থ আরও বেশি প্রাঞ্জল হবে, বিউটিফাইড হবে। আমরা যদি পরের স্লাইডটিতে যাই, এই উদাহরণটি থেকে তোমাদের কাছে, ছাত্রছাত্রীদের কাছে আরও স্পষ্ট হবে আমি আশা করি। মডিফায়ার ক্যান বি রিমুভড উইদাউট এফেক্টিং গ্রামার অর দ্য সেন্টেন্স। লুক এট দ্য এক্সাম্পল, দেন ইট উড বি ক্লিয়ার টু ইউ। দিস ইজ এ রেড বল। Ball is a noun, underline word ball is a noun, red is an adjective. So this is a ball, যদি আমরা এটা বলতাম this is a ball, এটাও কিন্তু অর্থবোধক, এটা একটা বল। এখন বলের আগে আমরা রেড শব্দটা যোগ করেছি, রেড শব্দ যোগ করে, অ্যাডজেক্টিভ যোগ করে আমরা এই সেন্টেন্সটিকে আরও বাড়তি এক্সপ্রেশন অ্যাড করেছি। কিভাবে? দিস ইজ এ বল, এটা একটা বল, দিস ইজ এ রেড বল, এটা একটা লাল বল। তাহলে দিস ইজ এ বল বললে আরও একটু জানার আকাঙ্ক্ষা থাকে, ডিজায়ার থাকে, এটা বল, কি বল, এটা ক্রিকেট খেলার বল, এটা কি রঙের বল, লাল বল, সাদা বল, এটা কি ফুটবল, এটসেট্রা। সো ইন দিস সেন্টেন্স, দ্য দিস ইজ এ রেড বল, ইট হ্যাজ বিন এক্সপ্রেসড in a better way by using the word red, or in another way we can tell that the word ball or the noun ball has been modified by the use of the word red. Now look at this, modifier placed before the head, that is head word, is called pre-modifier. Two types of modifier, or we can use modifier in two ways. Pre-modify, we can pre-modify, or we can post-modify. What is pre-modify? Pre শব্দটা থেকে কিন্তু তোমার কাছে এই ধারণাটা পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার কথা, ভিজুয়ালাইজ করার কথা। তুমি প্রি মানে হচ্ছে আগে, যেমন আমরা বলে থাকি প্রি টেস্ট এক্সাম, টেস্টের আগের যে এক্সাম, প্রি টেস্ট এক্সাম। সো প্রি মানে আগে, অর্থাৎ এই মডিফায়ারটা বসবে আগে। কার আগে বসবে? একটা শব্দ বা ক্লজ অথবা ফ্রেজের আগে। লুক অ্যাট দ্য এক্সাম্পল, ইন ল্যান্ড মাইন্স। দেখো মাইন্স হচ্ছে নাউন, ল্যান্ড শব্দটা আমরা এখানে যোগ করেছি, কার আগে যোগ করেছি? মাইনের আগে যোগ করেছি। সো ইট হ্যাজ বিন প্রি মডিফাইড, or we can call that the word land is a pre-modifier. Land হচ্ছে pre-modifier. হেড ওয়ার্ড মাইন্স এর আগে বসেছে, এই জন্য এটা pre-modify হয়েছে। কি pre-modify হয়েছে? Noun has been pre-modified by an adjective. এই নাউনটি অ্যাডজেক্টিভ ল্যান্ড দিয়ে pre-modified হয়েছে।
Now let's come to the next slide. A modifier placed after the head is called a post modifier. Post আমরা আগে জানলাম প্রি, এখন হচ্ছে পোস্ট মডিফায়ার। পোস্ট পোস্ট যখনই বলা হবে, পোস্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে পরে। পোস্ট উত্তরও বলা হয়ে থাকে, যেমন যদি বলা হয় পোস্ট ওয়ার মুভমেন্ট অথবা পোস্ট ওয়ার যুদ্ধ উত্তর, অর্থাৎ যুদ্ধ পরবর্তী। এই উত্তর মানে আবার উত্তর লেখা না, পোস্ট মিন্স পরবর্তী। তাহলে মডিফায়ারটা পরে বসবে, এখানে আগে বসলে হচ্ছে প্রি, পরে বসলে হলো পোস্ট। যেমন আমরা বলে থাকি পোস্ট অপারেটিভ কেয়ার, অপারেশনের পরে যখন একজন পেশেন্টকে স্থানান্তরিত করা হয় আরও কেয়ারের জন্য, পরবর্তী কেয়ারের জন্য, তখন বলা হচ্ছে পোস্ট অপারেটিভ কেয়ার। লুক অ্যাট দ্য এক্সাম্পল, মাইন্স ইন ওয়ার টাইম। এখানেও কিন্তু মাইন হেডওয়ার্ড। আগের সেন্টেন্সটা যদি আমরা খেয়াল করি, আগের সেন্টেন্সটাতেও কিন্তু মাইন হেডওয়ার্ড ছিল, মাইন বসেছে, মাইনের আগে বসেছে ল্যান্ড, এই জন্য ল্যান্ড হয়েছে প্রি মডিফাইড। এখন পরের সেন্টেন্সটাতেও কিন্তু মাইন হেডওয়ার্ড, অথবা পরের ক্লজটিতে মাইন হেডওয়ার্ডের পরে কিন্তু বসেছে ইন ওয়ার টাইম। সো মাইন শব্দটি ইন ওয়ার টাইম যুক্ত হয়ে পোস্ট মডিফাইড হয়েছে, যেহেতু পরে বসেছে। উই ক্যান টেল ইট ইন অ্যানাদার ওয়ে, দ্য ওয়ার্ড মাইন has been post modified by the use of in war time. Now let's come to the business point of today's lecture, the main important things of today's lecture, main important aspects of today's lecture. You can see modified some common rules, and these rules are very important for HSC exam. The HSC examinees or the students who are in first year or in second year, those who are doing this item, it will be very very beneficial for you. যারা খুব ভয় পাও, মডিফায়ার নাম শুনলেই ভয় পেয়ে যায় অনেকে, প্রি মডিফায়ার পোস্ট মডিফায়ার যখন প্যাসেজে দেখে তখন ভয়টা আরও বেড়ে যায়, আমি তাদের জন্য বলবো তোমরা আজকে আমি যে 8টি রুলস দেখাচ্ছি সেই 8টি রুলস প্লাস আগামী ক্লাসে আরও 9টি রুলস আমি দেখাবো, ইন টোটাল 17 রুলস। সো ইফ ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড or if you can realize the main points of these rules, you will never be afraid of modifier, এটা একেবারে নিশ্চিত করে বলা যায়। And always remember one thing, don't try to memorize the rules, try to understand and try to learn these grammar points not in isolation but in context. সেন্টেন্সের এক্সাম্পল দিয়ে শেখার চেষ্টা করবে, এক্সাম্পল দিয়ে বোঝার চেষ্টা করবে। যে কথাটা আমি সবসময় বলে থাকি, এক্সাম্পল ইজ দ্য বেস্ট ওয়ে টু লার্ন এনি গ্রামার। দ্যাট ইজ we will learn grammar in context, not in isolation, but sometimes we will try to understand some isolated grammar rules and apply them in the context. So look at the first rules. Remember these things. I have shown you some examples. Try to remember the examples. Intensifier, তোমাদেরকে একটা প্যাসেজ দিয়ে বলবে use intensifier as pre-modifier। যাদের জন্য প্রি মডিফাই দ্য নাউন অ্যাডজেক্টিভ এগুলো বুঝতে খুব কষ্ট হয়, শুধু তুমি খুঁজবে যে মূল মডিফাইটা কি করতে বলেছে। যখনই তুমি দেখবে ইন্টেন্সিফায়ার বলা হয়েছে, দেন ইউ উইল রিমেম্বার দিজ এক্সাম্পলস। ভেরি, সো, ইনাফ, এক্সেপশনালি, এক্সট্রিমলি, আমরা এগুলো ব্যবহার করার চেষ্টা করব। আরও আছে, সেগুলো আমরা ব্যবহার করার চেষ্টা করব। তবে যাদের পক্ষে এত বেশি মনে রাখা সম্ভব না, তারা শুধু ভেরি শব্দটাও যদি মনে রাখো, আই হোপ দিস উইল বি মোর দেন এনাফ। অর্থাৎ ইন্টেন্সিফায়ার যখনই আসবে আমি চিন্তা করব ভেরিকে নিয়ে ভেরি যোগ করা যায় কি না। যদি না যায়, 95% ক্ষেত্রে ভেরি ইউজ করা যায়। যদি না যায় তখন আমরা পরবর্তী উদাহরণগুলোর দিকে যাব। ইন্টেন্সিফায়ার মানে কি, অর্থ ইন্টেন্সিফাই শব্দটা থেকেই কিন্তু এটা ক্লিয়ার হয়ে যায়। ইন্টেন্সিফাই হচ্ছে
গতি বাড়িয়ে দেওয়া, কোনো কিছুর গতিকে ত্বরান্বিত করা। যখন আমি বলবো হি ইজ অনেস্ট, সে সৎ, very good, this is a complete sentence, assertive statement. But when I say he is very honest, very দিয়ে কিন্তু honest কে আরো গতিশীল করা হলো, intensified করা হলো। So look at the sentence, the boy is very intelligent, intelligent এর আগে very যোগ করে intensifier ইউজ করা হয়েছে। কার আগে যোগ করা হয়েছে? adjective ইন্টেলিজেন্টের আগে ইন্টেন্সিফায়ার যোগ করা হয়েছে। লেট মি রিপিট, ইন্টেন্সিফায়ার থাকলে আমরা ভেরি, সো, ইনাফ, এক্সেপশনালি, এক্সট্রিমলি ব্যবহার করব। তবে যদি আমরা অন্যগুলো মনে রাখতে না পারি, চেষ্টা করব যতটুকু মনে রাখা যায়। বাট ভেরি ইজ দ্য মোস্ট highlighted or focused example. If you remember only one example of intensifier, this will be more than enough, I think. Look at the example. I have told you, I am repeating it. The boy is very intelligent. Now I want to test you whether you have understood the modifier item or modifier's point. This is, I am calling evaluation of this particular modifier point or modifier rules. Evaluation, মূল্যায়ন, the day is use intensifier to pre-modify the adjective. So this is adjective, hot, hot এর আগে বসাবো আমরা। কেন? pre-modify করতে বলেছে, কি বসাবো? intensifier বসাবো। দেখো, কারোর জন্য যদি প্রি মডিফাই বুঝতে অসুবিধা হয়, কোনো সমস্যা নাই, কারণ হটের আগেই ব্ল্যাঙ্কটা দেয়া আছে। আবার কারোর জন্য যদি অ্যাডজেক্টিভ চিনতেও কষ্ট হয়, কোনো অসুবিধা নাই, কারণ হটের আগেই ব্ল্যাঙ্কটা দেয়া আছে। অর্থাৎ তোমাকে বুঝতে হবে যেখানে ব্ল্যাঙ্কটা দেয়া আছে সেখানে আমাকে একটা শব্দ অথবা শব্দগুচ্ছ, দ্যাট ইজ ক্লজ অথবা ফ্রেজ বসাতে হবে। তবে এটাকে বুঝতে হবে কি করতে বলেছে, ইন্টেন্সিফায়ার করতে বলেছে। আমি বললাম আমি যদি ভেরি মনে রাখি, ভেরি দিয়ে সবার আগে অ্যাপ্লাই করব। দ্য ডে ইজ, বসাই ভেরি, কি হয় দেখি, ভেরি হট, দিস ইজ অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট সেন্টেন্স। দ্য ডে ইজ ভেরি হট, সো ভেরি ইজ ইন্টেন্সিফায়ার, ইট হ্যাজ বিন ইন্টেন্সিফাইড or pre-modified, it has pre-modified the adjective. আবার কেউ যদি মনে করে না আমি ভেরি বসাবো না, you can. The day is exceptionally hot, the day is extremely hot. These are also correct expressions. Now I hope you have understood, এবং তুমি নিশ্চিত থাকতে পারো ইন্টেন্সিফায়ার দিয়ে একটা সেন্টেন্স যে কোনো পরীক্ষায়, এইচএসসি পরীক্ষায় তো আসবেই, একেবারে 100% অ্যাসিওরেন্স আসবেই। সো আমরা একটা আইটেম শিখে গেলাম। নাও অ্যাপোজিটিভ, দিস ইজ অলসো এ ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট টপিক আইটেম অফ প্রি মডিফায়ার। হোয়াট ইজ অ্যান অ্যাপোজিটিভ? নট হোয়াট উইল উই ডু ইফ উই আর টোল্ড টু ইউজ অ্যান অ্যাপোজিটিভ। অ্যাপোজিটিভ যদি আমাদেরকে ব্যবহার করতে বলে আমরা কি করব? টু গিভ এক্সট্রা ইনফরমেশন অ্যাবাউট নাউন অর সাবজেক্ট, সাবজেক্ট সম্পর্কে অথবা নাউন সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করব। লুক অ্যাট দ্য এক্সাম্পল, দেন ইট উইল বি ক্লিয়ার টু ইউ। মাশরাফি, আমি যদি আন্ডারলাইন দেওয়া অংশগুলো এখন না পড়ি, বাদ দেই, বাকিগুলো পড়ি। মাশরাফি সার্ভ বাংলাদেশ ক্রিকেট টিম উইথ ডেডিকেশন। দিস ইজ এ completely correct sentence without these things. So what is it? It is actually an appositive. Why appositive? Because it has added extra information about Mashrafi. এই যে আন্ডারলাইন করা শব্দগুলো মাশরাফি সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করেছে। তাহলে আমরা কথাটাকে এভাবে বলতে পারি সহজ করে, যখন আমরা একটা নাউন বা সাবজেক্ট সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করব, মাঝে মাঝে অবজেক্টও হতে পারে, অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করব, সেই অতিরিক্ত তথ্য প্রদানের অংশটি হবে অ্যাপোজিটিভ। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট পয়েন্ট।
একেবারে নিশ্চিত থাকতে পারো এইরকম একটা পয়েন্ট, গ্রামার পয়েন্ট পরীক্ষায় আসবেই। সো মাশরাফি অ্যান ইন্সপিরেশনাল ক্যাপ্টেন, উৎসাহ দেয়, প্রণোদনা দেয় এরকম একজন ক্যাপ্টেন, সার্ভ বাংলাদেশ ক্রিকেট টিম উইথ ডেডিকেশন। সো হিয়ার অ্যান ইন্সপিরেশনাল ক্যাপ্টেন is the appositive. It is in fact post modified the word Mashrafi, that is the noun. Now come to the evaluation. তোমরা আগে যে আমি বোঝালাম সেটা বুঝতে পেরেছো কিনা তার একটি মূল্যায়ন। I hope the students will try it. বঙ্গবন্ধু, use an appositive to post modify the noun. আমি প্রথমেই ব্র্যাকেটে দেখবো আমাকে কি করতে বলেছে, অ্যাপোজিটিভ বসাতে বলেছে। কোথায় বসাতে বলেছে? পোস্ট মডিফাই, পরে বসাতে বলেছে। এটা না বুঝলেও চলবে, যেটা আমি একটু আগে বলছিলাম, বঙ্গবন্ধুর পরেই কিন্তু ব্ল্যাঙ্ক দেওয়া আছে। দ্য নাউন, বঙ্গবন্ধু হচ্ছে নাউন। সো বঙ্গবন্ধু সেট দ্য টোন অফ আওয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্স। নাও আমরা বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে এক্সট্রা ইনফরমেশন বসাবো। বঙ্গবন্ধু নাউনটিকে প্রি or সাবজেক্টটিকে পোস্ট মডিফাই করার জন্য। হোয়াট ক্যান উই ডু? বঙ্গবন্ধু আমরা কি বসাতে পারি? বঙ্গবন্ধু দ্য ফাদার অফ আওয়ার নেশন, দ্য ফাদার অফ আওয়ার নেশন। সো আমরা যদি এখানে দ্য ফাদার অফ আওয়ার নেশন বসাই, দ্য ফাদার অফ আওয়ার নেশন হবে অ্যাপোজিটিভ। সো সবসময় যে দ্য ফাদার অফ আওয়ার নেশনই বসাতে হবে এমন না, আমরা অন্য কিছু বসাতে পারি। আরও সহজ করে যদি কেউ চিন্তা করে, বঙ্গবন্ধু a famous personality, this is also appositive, an appositive. Bangabandhu a famous personality, Bangabandhu a great leader, this is appositive. I hope you have understood. Now come to a very important, these are all very important. Infinitive একদম নিশ্চিত থাকতে পারো অন্তত 2টা পয়েন্ট তোমার ইনফিনিটিভ দিয়ে পরীক্ষায় আসবেই, যে কোনো পরীক্ষায়। ইনফিনিটিভ আমরা সবাই জানি, ইনফিনিটিভ থাকলে টু প্লাস বেস ফর্ম অফ ভার্ব, টু এর পরে ভার্বের বেস ফর্মকে টু সহ ওই ভার্বটাকে আমরা বলবো ইনফিনিটিভ। লুক অ্যাট দ্য এক্সাম্পল, আই লাভ টু ইনহেল ফ্রেশ এয়ার ইন অ্যান ওপেন ফিল্ড। টু ইনহেল কোথায় বসেছে? লাভের পরে বসেছে, ভার্বকে পোস্ট মডিফাই করেছে কি দিয়ে? টু প্লাস ভার্বের বেস ফর্ম আই লাভ। টু ইনহেল হচ্ছে ইনফিনিটিভ। এই ইনফিনিটিভ লাভ শব্দটিকে, লাভ ভার্বকে পোস্ট মডিফাই করেছে এই সেন্টেন্সকে। আমি যদি বলতাম আই লাভ ফ্রেশ এয়ার ইন অ্যান ওপেন ফিল্ড, দিস ইজ অলসো কারেক্ট সেন্টেন্স, বাট দেয়ার মে বি someone may think that something is missing, I want to know more, then we have used the modifier, that is post modifier after the word verb. I love to inhale. To inhale হচ্ছে infinitive. Now come to the evaluation point or evaluation topic. It will not be an easy task. এটা সহজ কাজ হবে না। The wheel of economy is smoothly. So আমরা এই ব্ল্যাঙ্কে কি বসাবো? ব্ল্যাঙ্কে বসাবো ইনফিনিটিভ, বসাবো পোস্ট মডিফাই দ্য নাউন, নাউনকে পোস্ট মডিফাই করার জন্য। তো নাউন হচ্ছে ইজি টাস্ক। কি ইজি টাস্ক হবে না? হুইল আছে পরে। সো আমরা ওইটা চিন্তা করে যখনই ইনফিনিটিভ বলবে আমাকে, আমি সবার আগে একটা টু নিয়ে আসবো, তারপর আমি চিন্তা করব যে কনটেক্সট অনুযায়ী আমরা কি বেস ভার্ব বসাতে পারি, কি মূল ভার্ব বসাতে পারি। ইট উইল নট বি ইজি টাস্ক, সহজ কাজ হবে না। টু দ্য হুইল অফ ইকোনমি, অর্থনীতির চাকা স্মুথলি কি করার জন্য? ঘোরানোর জন্য। আমি বলতে পারি টু রান দ্য হুইল অফ ইকোনমি স্মুথলি, টু রান। So to run is the answer, and to run is infinitive here. To move দিতে পারি আমরা, to accelerate দিতে পারি আমরা, আরো অনেক কিছু দেয়া যায়। Now come to number 4 point, infinitive phrase, to plus base form of verb plus extension. তাহলে ইনফিনিটিভের সাথে ইনফিনিটিভ ফ্রেজের পার্থক্যটা কোথায়? ইনফিনিটিভ ছিল টু প্লাস ভার্বের বেস ফর্ম, টু রান, টু লাভ, উপভোগ করার জন্য, দ্য অকেশন, অকেশন বেস ফর্ম, এটা হচ্ছে ইনফিনিটিভ। আর ইনফিনিটিভ ফ্রেজ কিভাবে হলো? ইনফিনিটিভ ফ্রেজ হচ্ছে
দ্য অকেশন এক্সটেনশন আমরা যোগ করেছি। When the crisis is over, I will arrange a party to celebrate the occasion. যদি শুধু টু সেলিব্রেট হতো তাহলে এটা হতো ইনফিনিটিভ। এখন টু সেলিব্রেট দ্য অকেশন হয়ে গেল ইনফিনিটিভ ফ্রেজ, যেহেতু বাড়তি শব্দ বা শব্দগুচ্ছ যুক্ত হয়েছে অথবা এক্সটেনশন হয়েছে। Now come to evaluation. The boy is very eager, use an infinitive phrase to post modify the adjective. এগারকে পোস্ট মডিফাই করবো। যখনই আমাকে ইনফিনিটিভ বলেছে আমি টু আনবো। দ্য বয় ইজ ভেরি এগার টু। তারপর আমি যখন আমাকে প্যাসেজ দিবে তখন প্যাসেজের কনটেক্সট অনুযায়ী আমাকে শব্দটা বসাতে হবে। এখন যেহেতু সিঙ্গেল সেন্টেন্স, অন্য কোনো ক্লু নাই, আমি ইচ্ছা মতো ভার্বের বেস ফর্ম বসাতে পারি। দ্য বয় ইজ ভেরি এগার টু সলভ দ্য প্রবলেম। টু সলভ দ্য প্রবলেম, টু সলভ হচ্ছে ইনফিনিটিভ, যেই আমি দ্য প্রবলেম সহ যোগ করে দিলাম পুরোটা মিলে হয়ে গেল ইনফিনিটিভ ফ্রেজ, টু সলভ দ্য প্রবলেম। I hope you have got the point. Now come to present participle. Base form of verb plus ing, আমরা সবাই জানি ভার্বের বেস ফর্মের সাথে যখন ing যোগ করব আমরা তখন সেটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল হবে। I saw the whales resting in the seashore. resting হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল, ভার্বের বেস ফর্মের সাথে ing যোগ করা হয়েছে। আর যখন পুরোটা মিলে বলবো আমি রেস্টিং ইন দ্য সি শোর, পুরোটা হয়ে যাবে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ফ্রেজ। Now come to the evaluation. The farmers hard, use present participle to post modify the noun. Clue দেয়া আছে, contribute a lot to our economy. ফার্মাররা কি হার্ড করে আমাদের অর্থনীতিতে অবদান রাখার জন্য? ওয়ার্ক হার্ড করে। তো ওয়ার্কের সাথে আমরা আইএনজি যোগ করব। এই ওয়ার্কের সাথে যে আইএনজি যোগ করলাম সেটাই হয়ে গেল প্রেজেন্ট পার্টিসিপল। আমরা বলতে পারি দ্য ফার্মার্স ওয়ার্কিং হার্ড contribute a lot to our economy. Like this, I saw the whales resting, present participle resting in the seashore. So present participle কি আরেকবার যদি রিক্যাপ করি, আমরা ভার্বের বেস ফর্মের সাথে আইএনজি যোগ করলাম কনটেক্সট অনুযায়ী, সেন্টেন্সের কনটেক্সট অনুযায়ী। রিমেম্বার দ্য ওয়ার্ড কনটেক্সট। তোমাকে যখন প্যাসেজ দেওয়া হবে প্যাসেজের মূল থিমের সাথে সঙ্গতি রেখেই কিন্তু ভার্বের বেস ফর্ম অথবা ভার্বের বেস ফর্মের সাথে আইএনজি যোগ করতে হবে। আন্দাজে যে কোনো একটা শব্দ এনে আইএনজি যোগ করে দিয়ে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল করলে কিন্তু অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে না। নাও কাম টু দ্য নেক্সট টপিক or next point of modifier. Present participle phrase, what is it or how we'll do it? Base form of verb plus ing plus extension. I noticed a duck. A duck is the head word. Resting, বিশ্রাম করছিল, this is present participle. Rest এর সাথে ing যোগ করা হয়েছে। Where or how, on one leg. So resting পর্যন্ত প্রেজেন্ট পার্টিসিপল। যেই আমি রেস্টিং এর সাথে on one leg যোগ করলাম, এই আইডিয়াটাকে অথবা এই সেন্টেন্সটাকে আমি এক্সটেন্ড করলাম, ভার্বের বেস ফর্ম যুক্ত অংশটাকে আমি এক্সটেন্ড করলাম, সম্প্রসারিত করলাম, এই পুরোটা মিলে হয়ে গেল প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ফ্রেজ। তাহলে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারছি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল হচ্ছে ভার্বের বেস ফর্মের সাথে আইএনজি যোগ করব, প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ফ্রেজ হচ্ছে ভার্বের বেস ফর্মের সাথে আইএনজি প্লাস এক বা একাধিক শব্দ বা শব্দগুচ্ছ যোগ করব অথবা এক্সটেন্ড করব। যে কোনো ক্ষেত্রেই যখনই ফ্রেজ বলবে আমাকে এক্সটেন্ড করতে হবে। যেমন আমরা ইনফিনিটিভে বলেছিলাম, ইনফিনিটিভ ছিল টু প্লাস ভার্বের বেস ফর্ম, ইনফিনিটিভ ফ্রেজ হচ্ছে টু প্লাস ভার্বের বেস ফর্ম প্লাস এক্সটেনশন, এক বা একাধিক শব্দ বা শব্দগুচ্ছ। So let's look at the example again. I noticed a duck resting on one leg. Resting on one leg is present participle phrase. Now come to the evaluation
spot. We couldn't control our emotion. আমরা আমাদের ইমোশনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনি. Use present participle phrase to post modify the noun. আমরা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ফ্রেজ আনবো, আগে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল আনবো, তারপর এক্সটেন্ড করব। যেহেতু এখানে অন্য কোনো ক্লু নাই অথবা প্যাসেজ যে অনুযায়ী দেওয়া হয় নাই, আমি ইচ্ছা মতো যে কোনো ভার্ব আনতে পারি। যেখানে ইমোশন কন্ট্রোল করা যায় না সেরকম একটা ভার্ব আনতে হবে। সেই জিনিসটা কিন্তু তোমাকে বুঝতে হবে, ভিজুয়ালাইজ করতে হবে। দ্যাট ইজ ওয়াই আই অলওয়েজ টেল দ্যাট গ্রামার ইজ অলওয়েজ এ কাইন্ড অফ ভিজুয়ালাইজেশন অলসো। তোমার চোখের সামনে ব্যাপারটা তোমাকে উপলব্ধি করতে হবে, খালি মুখস্থ করলে হবে না। সংজ্ঞা মুখস্থ করলে, রুলস মুখস্থ করলে, মেবি উইল নো এ বান্ডল অফ রুলস, বাট you will not be able to apply them at the time you need them. We couldn't control our emotion. আমরা ইমোশন নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। কখন? অনেক ক্ষেত্রে পারি না। যখন আমরা আরেকজনের দুঃখ দেখি, যখন আমরা একজনকে কাঁদতে দেখি, তাহলে আমরা কি বলতে পারি? I couldn't control our emotion crying my friend at that time. অথবা আমরা অন্য কিছু বলতে পারি, অ্যাক্সিডেন্টের কথা বলতে পারি। We couldn't control our emotion observing the tragic accident, watching the tragic accident, watching or observing, observe-এর সাথে আইএনজি যোগ করলাম, প্রেজেন্ট পার্টিসিপল হলো, দ্য অ্যাক্সিডেন্ট এক্সটেন্ড করলাম, প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ফ্রেজ হলো। আবার বলি, we couldn't control our emotions observing the accident. অথবা অন্য কেউ এভাবে বলতে পারে, we couldn't control our emotion hearing the news of his father's death. This is also present participle phrase. Now come to the next point of grammar, that is modifier. Adjective. এটা খুব সহজ। অ্যাডজেক্টিভ থাকলে আমরা কি করব? প্লেস অ্যাডজেক্টিভ বিফোর নাউন। নাউনের আগে আমরা অ্যাডজেক্টিভ বসাবো। হি ইজ মাই ফ্রেন্ড, ফ্রেন্ডের আগে বজম দেওয়া আছে। সে আমার বন্ধু, দিস ইজ কমপ্লিট সেন্টেন্স, দিস ইজ এ কমপ্লিট সেন্টেন্স। হি ইজ মাই ফ্রেন্ড, সে আমার বন্ধু। কিন্তু সে আমার বন্ধু বললে বন্ধুরও কিন্তু জানার আগ্রহ থাকবে আসলে আমি তার কি ধরনের ফ্রেন্ড। সো মডিফাইড করলাম আমরা এই বন্ধুকে, কেমন বন্ধু? বোজম ফ্রেন্ড, ক্লোজ ফ্রেন্ড। সো বোজম অথবা ক্লোজ এই শব্দ দুটো হচ্ছে ফ্রেন্ডকে মডিফাই করেছে। কোথায় করেছে? আগে করেছে। ফ্রেন্ড কি? নাউন। কি দিয়ে মডিফাই করেছে? অ্যাডজেক্টিভ দিয়ে মডিফাই করেছে। সো হি ইজ মাই বোজম ফ্রেন্ড। ইন দিস সেন্টেন্স বোজম ইজ অ্যান অ্যাডজেক্টিভ হুইচ হ্যাজ pre-modified the noun friend. Now to come to the evaluation point. আমি এইভাবে এক্সাম্পল এবং ইভালুয়েশন দেওয়ার অর্থ হচ্ছে যাতে স্টুডেন্টরা বেশি বেশি করে পার্টিসিপেট করো। হিয়ার ইন দিস পেজ what I can see that students' participation is not that much satisfactory. I really want that you participate in the sessions because this will be more or less helpful for you if you participate in this session or in all the sessions. Without your participations, I think that our lectures are actually nothing, fruitless lectures. That would be fruitless lectures. So that's why I have added these things. And if you participate and write down in the comment section, this is the answer. And when I look at your answer, I will also be encouraged to see your participation. Then my motivation will also be raised up. Bangladesh is an country. Countryর আগে আমরা অ্যাডজেক্টিভ বসাবো। তোমাকে আরেকটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে এখানে অ্যাডজেক্টিভ বসানোর সময়, এখানে কি আর্টিকেল দেয়া আছে? অ্যান। যদি এ দেয়া থাকতো তাহলে আমরা আ দেয়া থাকলে আর্টিকেল এর মতো করে আমরা একটা শব্দ বসাতাম। যেহেতু অ্যান দেয়া আছে, এমন একটা শব্দ আমাকে আনতে হবে যেই শব্দের আগে অ্যাকচুয়ালি অ্যান বসে। আমি একটা ভাওয়াল যুক্ত শব্দের কথা চিন্তা করতে পারি। বাংলাদেশ ইজ অ্যান এগ্রিকালচারাল কান্ট্রি। উই ক্যান টেল বাংলাদেশ ইজ অ্যান এগ্রিকালচারাল কান্ট্রি। এগ্রিকালচারাল
কিন্তু আমি যদি বলি বাংলাদেশ ইজ অ্যান ডেভেলপিং কান্ট্রি, ডেভেলপিং কান্ট্রি মডিফাইড কিন্তু হয়েছে, কিন্তু ডেভেলপিংয়ের আগে অ্যান কিন্তু বসে না, সেখানে তুমি মার্কস পাবে না। সো while you are doing modifier, don't concentrate only on modifier, you will have to concentrate on other simple grammatical issues also like this. Now this will be the last grammar item of our lecture for today. In our next class, I have told you, and I am telling you again, I will in the similar way complete or present another 9 rules of modifiers in the same way, example evaluation basis. Then we will go into the practice session. Right after this point, we'll go into a practice session in a passage pattern, and in your exam remember that in the exam there will be a passage and 10 blanks will be there. Now last one for today, demonstrative. যদি ডেমনস্ট্রেটিভ দিয়ে মডিফাই করতে বলে আমরা এই 5টি শব্দকে মাথায় রাখবো, এক্সাম্পলকে দিস, দ্যাট, দিস, those, such. I repeat again, this, that, these, those, such. এই 5টা এক্সাম্পল যদি আমার মাথায় থাকে, যখনই আমাকে তুমি দেখবে তোমাকে ডেমনস্ট্রেটিভ দিয়ে মডিফাই করতে বলা হয়েছে, then you think on these examples and use one of them which is suitable. We appreciate, আমরা প্রশংসা করি। ইভালুয়েশন সিস্টেম, দেখো আমরা যদি বলতাম উই অ্যাপ্রিসিয়েট ইভালুয়েশন সিস্টেম, আমরা মূল্যায়ন পদ্ধতির প্রশংসা করি। না, কোয়েশ্চেন মে অ্যারাইজ, হোয়াট কাইন্ড অফ মূল্যায়ন পদ্ধতি, হোয়াট কাইন্ড অফ ইভালুয়েশন সিস্টেম? উই অ্যাপ্রিসিয়েট this evaluation system. Here this, the word this is demonstrative. আমরা বলতে পারতাম we appreciated that evaluation system. Look at the use. যখনই আমি ভার্বটাকে past tense করেছি appreciated, তখন হয়ে গেছে that evaluation system. আর যখন প্লুরাল হবে we appreciated these evaluation system, we appreciate these evaluation systems. systems যখন নাম্বার প্লুরাল হয়ে গেল these হয়ে গেল। past tense এর ভার্ব বলে we appreciated those evaluation systems. So what will you have to do? That is, you have to remember these 5 examples for doing demonstrative. What are they? This, that, these, those, such. Now come to the evaluation point. How can we forget? Use demonstrative to pre-modify the noun. Golden days, this is a question. How can we forget golden days? শুধু যদি আমরা বলতাম how can we forget golden days, this is also correct. আমরা কিভাবে আমাদের golden days কে ভুলতে পারি? Now if we use demonstrative, how can we forget these golden days? How can we forget these golden days? I hope you have got the point. Now this is the practice session for you. আমরা আজকে যে 8টা পয়েন্ট আজকে আমরা পড়লাম, গ্রামার পয়েন্ট অন মডিফায়ার্স শিখলাম আমরা। I hope you have also learned to some extent at least. We will put these things into our practice. Remember, this is the way the question would be set in the exam, in HSC exam or any kind of intermediate exam. Let's do it. And the students who are with me now, you also do it and put forward it to your comment box so that I can see whether you have understood the 8 points I have tried to make you understand. আমি যে 8টা পয়েন্ট এতক্ষণ বোঝানোর চেষ্টা করলাম সেগুলো আসলেই তোমরা বুঝেছো কিনা তোমরা যদি একটু পুট ফরওয়ার্ড করো তোমাদের কমেন্ট বক্সে, তাহলে আমাদের সাথে অর্থাৎ টিচারদের সাথে স্টুডেন্টসদের কানেক্টিভিটিও বাড়লো
আমিও বুঝতে পারলাম বা আমরা বুঝতে পারলাম whether you have understood it properly or not. Let's start the practice session. Sheikh Mujibur Rahman use an appositive to post modify the noun. Worked relentlessly. তাহলে আমরা শেখ মুজিবুর রহমানের জন্য একটা অ্যাপোজিটিভ ব্যবহার করব। কোথায় ব্যবহার করব? পোস্ট মডিফাই করতে বলেছে, পরে ব্যবহার করব, ব্ল্যাঙ্কটা পরেই দেয়া আছে। কাকে মডিফাই করব? নাউন শেখ মুজিবুর রহমানকে মডিফাই করব। নাও আমরা মডিফাই করি অ্যাপোজিটিভ দিয়ে। অ্যাপোজিটিভ কি আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি, নাউন সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করবে। আমরা বলতে পারি শেখ মুজিবুর রহমান অ্যান inspirational leader. Now you write down what would be your answer. অনেক কিছু হতে পারে, আমি an inspirational leader বললাম এটাই যে একমাত্র অ্যান্সার, only answer? Don't think so. There are numbers of correct answers. শেখ মুজিবুর রহমান আমি বলেছি an inspirational leader. Write down your own answer in the comment box. অথবা আমরা বলতে পারি শেখ মুজিবুর রহমান the father of the nation. Sheikh Mujibur Rahman, a famous leader, worked relentlessly. Relentlessly উনি কাজ করেছেন, অনবরত কাজ করেছেন, কন্টিনিউয়াসলি কাজ করেছেন। ইনফিনিটিভ ফ্রেজ ব্যবহার করতে বলেছে। সো যখনই আমি দেখব ইনফিনিটিভ, সাথে সাথে আমি আমার খাতায় আরেকটা জিনিস মনে রাখবে, অ্যান্সার করার সময় পুরো প্যাসেজ তুলতে হবে না, শুধু এ বি সি ডি দিয়ে যে পর্যন্ত লিখে দিলেই হবে। তাহলে বি লিখে যেই আমি ইনফিনিটিভ দেখবো আমি টু বসিয়ে দিব। টু বসানোর পরে আমি কি করব? তারপর আমি চিন্তা করব এই কনটেক্সটের সাথে মিলিয়ে আমি কোন বেস ভার্বটা আনতে পারি, ভার্বের বেস ফর্মটা আনতে পারি। সো ওয়ার্ক রিলেন্টলেসলি, টু দিলাম। এখন আমি ভার্বটার জন্য ভার্ব খুঁজছি, বেস ফর্ম কি আনবো? ইনটু গোল্ডেন বেঙ্গল। গোল্ডেন বেঙ্গলে কি করার জন্য উনি রিলেন্টলেসলি কাজ করেছেন? গোল্ডেন বেঙ্গলে পরিবর্তন করার জন্য কাজ করেছেন। যদি বলি আমরা টু চেঞ্জ, আমরা বলতে পারি টু ট্রান্সফর্ম। তাহলে টু চেঞ্জ অথবা টু ট্রান্সফর্ম যদি আমরা এখানে বসাই সেটা হবে ইনফিনিটিভ ফ্রেজ, কিন্তু হবে না, ইনফিনিটিভ ফ্রেজ হবে না। কেন হবে না? কারণ ইনফিনিটিভ ফ্রেজ বলার মানেই হচ্ছে আরও বাড়তি শব্দ বা শব্দাংশ, শব্দগুচ্ছ, এক্সটেনশন আমাদেরকে যোগ করতে হবে। সো আমরা কি বলবো? ওয়ার্ক রিলেন্টলেসলি টু ট্রান্সফর্ম আওয়ার কান্ট্রি ইনটু গোল্ডেন বেঙ্গল। যেই আমরা বললাম টু ট্রান্সফর্ম আওয়ার কান্ট্রি ইনটু গোল্ডেন বেঙ্গল, এই টু ট্রান্সফর্ম আওয়ার কান্ট্রি পুরোটা হয়ে গেল ইনফিনিটিভ ফ্রেজ, সাথে এইটুকু সহ। এটা তো দেওয়াই আছে, আমিও একটা ফ্রেজ আনলাম। সো অ্যান্সার অফ নাম্বার এ ইজ an inspirational leader, a great leader, a famous personality, etc. Here, to change our country, to transform our country, to modify our country, to mold our country into golden Bengal. Now come to number C and D. আমি এখানে যেগুলো দিয়েছি আজকে যে 8টা আইটেম আমরা পড়েছি সেই 8টা আইটেমেরই প্র্যাকটিস সেশন অর এ কাইন্ড অফ টেস্ট ইউ ক্যান সে। ইউজ ডেমনস্ট্রেটিভ। সো ডেমনস্ট্রেটিভ দেখার সাথে সাথে কিন্তু আমার মাথায় এসে যেতে হবে ওই 5টা ডেমনস্ট্রেটিভ। কী কী? দিস, দ্যাট, দিস, দোজ, সাচ। কী করতে হবে? প্রি মডিফাই দ্য অ্যাডজেক্টিভ। সেলফ স্যাক্রিফাইসিং লিডার, কার কথা বলা হচ্ছে? বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কথা বলা হচ্ছে। তাহলে আমরা এখানে আনবো দিস সেলফ স্যাক্রিফাইসিং লিডার সেট দ্য টোন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স। আই হোপ ইউ গট ইট। দিস সেলফ স্যাক্রিফাইসিং, আত্ম উৎসর্গকারী নেতা যিনি তার জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছেন, সেট দ্য টোন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স থ্রু হিজ, কিসের মাধ্যমে? এখানে আমাকে অ্যাডজেক্টিভ বসাতে বলেছে। থ্রু হিজ কার আগে? নাউনের আগে। প্রি মডিফাই করতে বলা হয়েছে, ব্ল্যাঙ্কটা আগেই আছে। সো প্রি মডিফাই পোস্ট মডিফাই নিয়ে টেনশন করার কিছু নাই। থ্রু হিজ স্পিচ, স্পিচকে আমি মডিফাই করবো একটা অ্যাডজেক্টিভ দিয়ে। কি স্পিচ? খুব সহজভাবে বললে আমরা বলতে পারি গ্রেট স্পিচ। আরেকটু যদি আমরা ডিফারেন্ট ওয়েতে যাই, থ্রু হিজ মোটিভেশনাল স্পিচ,
through his encouraging speech, through his inspirational speech. So have you got it, students? So number C answer is this self-sacrificing leader. D, his inspirational speech, motivational speech, wonderful speech বলতে পারি আমরা। দেখো এখানে আরেকটা শব্দ সেলফ স্যাক্রিফাইসিং লিডার, এটাও কিন্তু একটা অ্যাপোজিটিভ। ওই প্রথমে যে আমরা অ্যাপোজিটিভ খুঁজছিলাম প্রশ্নের মধ্যেই কিন্তু উত্তর দেওয়া আছে, তুমি যদি প্রশ্নটা একবার ভালো করে পড়ে নাও ইউ উইল গেট দ্য অ্যান্সার। আমরা কি বলতে পারতাম এতে, শেখ মুজিবুর রহমান a self-sacrificing leader, এই নাম্বারের কথা বলছি, দ্যাট ইজ হিয়ার। শেখ মুজিবুর রহমান a self-sacrificing leader, এটাও কিন্তু আমরা দিতে পারতাম। সো দেখো আমরা প্রশ্নের মধ্য থেকেও কিন্তু কিছু কিছু উত্তর ফাইন্ড আউট করতে পারছি ইফ উই আর ক্লেভার এনাফ। নাও কাম টু নাম্বার ই অ্যান্ড এফ। প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ফ্রেজ to pre-modify the noun. The common people got true inspiration. Common people got true inspiration. Present participle যখন বলা হবে, present participle মানে ভার্বের বেস ফর্মের সাথে আইএনজি যোগ করব, ভার্ব আনবো কনটেক্সটের সাথে মিলিয়ে। আগে স্পিচ বলা হয়েছে, স্পিচ আমরা কি করি, স্পিচ আমরা শুনি, তাহলে লিসেনিং টু দ্য স্পিচ, লিসেনিং টু দ্য স্পিচ অফ বঙ্গবন্ধু the common people got true inspiration. Listening হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল, লিসেনের সাথে আইএনজি যোগ করা হয়েছে। টু দ্য স্পিচ অফ বঙ্গবন্ধু, দিস ইজ এক্সটেনশন, প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ফ্রেজ হয়ে গেল। আবার বলি লিসেনিং টু দ্য স্পিচ অফ বঙ্গবন্ধু the common people got true inspiration. ইনফিনিটিভ করতে বলা হয়েছে পরেরটাতে, ইন্সপিরেশন দ্য কান্ট্রি, তাহলে ইনফিনিটিভ বললেই আমি আগে বলেছি টু আনবো, এখানে কিন্তু ফ্রেজ বলে নাই, শুধু ইনফিনিটিভ, টু এর পরে একটা ভার্ব আনবো কনটেক্সটের সাথে মিলিয়ে। তাহলে কান্ট্রিকে কি করতে বলেছিলেন উনি, বঙ্গবন্ধু স্বাধীন করতে বলেছিলেন। ইন্সপিরেশন টু ফ্রি দ্য কান্ট্রি, অথবা আমরা লিবারেশনকে ভার্ব করতে পারি টু লিবারেট দ্য কান্ট্রি। এই যে টু এর পরে ভার্বের বেস ফর্ম আনলাম, এটাই হচ্ছে ইনফিনিটিভ। নাও দ্য লাস্ট টু আইটেমস। দ্য স্পিচ হ্যাজ গট অ্যান high rated recognition all over the world. Intensifier, intensifier দেখার সাথে সাথেই উদাহরণ যেগুলো আমি দিয়েছিলাম, দ্যাট ইজ ভেরি এক্সেপশনালি এনাফ। সো আমি বলেছিলাম প্রথমে ভেরি দিয়ে ট্রাই করবে, 95% ক্ষেত্রে হয়, দেখি ভেরি দিয়ে হয় কিনা। দ্য স্পিচ গট অ্যান ভেরি হচ্ছে না, কারণ ভেরির আগে অ্যান বসবে না। আবার ভেরি হাই রেটেড রিকগনিশন একটু খাপছাড়া লাগে, বেখাপ্পা লাগে, সো ভেরি এখানে কাজ করবে না, আমাকে ডিফারেন্টলি চিন্তা করতে হবে। দিস ইজ অ্যান এক্সেপশন। দ্য স্পিচ হ্যাজ গট অ্যান এক্সট্রিমলি হাই রেটেড রিকগনিশন। এখানেও দেখো ভাওয়াল আছে, এক্সট্রিমলি, ই আছে, ই এর আগে ভাওয়ালের আগে আর্টিকেল অ্যান বসেছে, আন্দাজে একটা শব্দ বসাই দিলে হবে না, কিন্তু হাইলি হাই রেটেড হবে না। অ্যান্ড এক্সট্রিমলি হাই রেটেড রিকগনিশন, বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সারা বিশ্বে স্বীকৃত হয়েছে। হাইলি, নট হাইলি, এক্সট্রিমলি হাই রেটেড রিকগনিশন, স্বীকৃতি পেয়েছে। না লাস্ট ওয়ান, প্রেজেন্ট পার্টিসিপল। ইন আওয়ার ইয়ার্স দ্য স্পিচ স্টিল এনকারেজেস আস। সেই 7ই মার্চের ভাষণ, বঙ্গবন্ধুর 7ই মার্চের ভাষণ এখনও আমাদেরকে উৎসাহিত করে ফর আপলিফটিং দ্য ইমেজ অফ দ্য কান্ট্রি। দেশের যে ইমেজ, ভাবমূর্তি, সেটাকে তুলে ধরার জন্য, সমুন্নত রাখার জন্য, আরও ওঠানোর জন্য আমাদেরকে উৎসাহিত করে। কিভাবে? ইন আওয়ার ইয়ার্স, আমাদের কানের মধ্যে, অর্থাৎ ভাষণটার কথা বলা হচ্ছে। প্রেজেন্ট পার্টিসিপল আনবো, একটু ডিফিকাল্ট হয়তো এটা, ভার্বটা আনা, প্রেজেন্ট পার্টিসিপল করা ডিফিকাল্ট না, আইএনজি যোগ করে দিলেই হলো ভার্বের বেস ফর্মের সাথে। আমরা যদি ইকো শব্দটা আনি, প্রতিধ্বনিত হয়, ইকোয়িং ইন আওয়ার ইয়ার্স, echoing in our ears, ECHOING, echoing in our ears, the speech has still, echoing in our ears, the speech still encourages us for uplifting the image of the country. Now these are the assignments as usual, or this is the regulation work, whatever you call.
write down a sentence showing the use of present participle phrase to pre-modify the noun. তোমরা একটা সেন্টেন্স লিখবে যেখানে প্রেজেন্ট পার্টিসিপলে ভার্বে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ফ্রেজের ব্যবহার থাকবে, একটা নাউনকে প্রি মডিফাই করবে। একটা সেন্টেন্স শুধু লিখবে এবং লিখে সেটা অ্যাসাইনমেন্ট হিসেবে পাঠিয়ে দিবে এইখানে এই চট্টগ্রাম অনলাইন স্কুলের পেজে। দেন আই ক্যান সি whether you have understood these items properly or not. I hope you got the first assignment. Give 3 examples of demonstrative. We have already mentioned 5 examples of demonstrative. We have also used them, told you time and again. I hope this is a very easy task for you. Give 3 examples of demonstrative. You write down only the words. Then if you can try the use of the words in sentences. So thanks for your patience. So for a long time I was delivering my lecture. Actually I have touched upon 8 points or 8 items of modifiers, very important rules. You will see that in any exam, especially in HSC exam, you will see that you will get common if you understand these items properly. তোমরা যদি ভালো করে এই 8টা আইটেম বুঝতে পারো, আশা করি যে কোনো পরীক্ষায় তোমাদের অসুবিধা হওয়ার কথা না। তবে শুধু এই পয়েন্টগুলো বুঝে বসে থাকলে হবে না, you have to practice, take your test paper and do practice. Not if not always, sometimes you have to practice, because you all know that practice makes a man perfect, and definitely practice will make you perfect. So hope to see you again on next Monday with another lecture on modifier, that is another 9 rules and their applications, and also some practice sessions for you. Hopefully you will join them. And the final comment or final word from me is that try to join, please dear students, those who are working or toiling very hard to make you connective or to connect you all the time with the educational process, don't let them down. তো তোমরা যারা জয়েন করছো না এখানে চট্টগ্রাম অনলাইন স্কুলের ক্লাসগুলোতে, তোমাদেরকে রিকোয়েস্ট করব তোমরা বেশি বেশি করে জয়েন করবে, কমেন্ট দিবে, যাতে টিচাররা ইন্সপায়ার্ড হতে পারে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ. হোপ টু সি ইউ অ্যাগেইন অন নেক্সট মানডে. বাই বাই.